যে মিটিং আমাদের ক্যাবিনেট মিটিং হলো আমাদের সরকারে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীরা, চিফ সেক্রেটারি, হোম সেক্রেটারি, ফাইন্যান্স সেক্রেটারি, ক্যাবিনেট আমাদের যিনি জয়েন্ট সেক্রেটারি আছেন, সবার উপস্থিতিতে আজকে অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট সিদ্ধান্ত পাহাড়ের এই ঐতিহাসিক মিটিং এ নেওয়া হয়েছে। এবং আমরা আগেই বলেছি বছরে আমরা দুটো মিটিং ক্যাবিনেট পাহাড়ে করবো এবং দুটো আমরা জঙ্গল মহলের বিভিন্ন জায়গায় করবো। আজ যেমন পাহাড়ে হলো, নেক্সট আমাদের ক্যাবিনেট মিটিং আবার জঙ্গল মহলে করবো। মানে নেক্সট 29 তারিখ আছে সেটা নয়, পরেরটা জুলাই মাসে যখন করবো তখন আমরা আবার এটি করবো। তো আজকে অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথমে আপনাদের বলি, পাহাড়ের মানুষরা জানলে খুশি হবেন, অনেক কিছু উত্তরবঙ্গের মানুষের দাবি ছিল যে পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট একটা উত্তরবঙ্গীয় হোক, এবং আমরা জলপাইগুড়িতে ইতিমধ্যে উত্তরকন্যা করেছি। পাহাড়েও আমরা একটা আলাদা সেট আপ করতে চাই। তার কারণ হচ্ছে যেহেতু পাহাড়বাসীরা দীর্ঘদিন অবহেলিত, বঞ্চিত, এবং पहाड़वासियों के लिए और बहुत दिन तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग, हमारा सरकार आने का बाद हम कोशिश किया है जितना तक कर सकता है। हमारा गवर्नमेंट का हाथ में तो पूरा कुछ नहीं है, इसमें जीटीए का हाथ में है, म्यूनिसिपैलिटी है, तो हमारा करने के लिए कोशिश हमारा बहुत है। तो इसी के लिए हम पश्चिम बंग सरकार का ओर से एक कोशिश पहाड़ का उन्नति चाहते थे। इसी के लिए हम पहाड़ में एक पहाड़ भवन हम करने जा रहा है, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का और एक नया सेक्रेटेरिएट पहाड़ में हम एक छोटा से स्थापित करेंगे, जिसका हम नाम देंगे तेंजिंग नॉर्वे भवन। कि आप लोगों को पता है कि आप जब तेंजिंग का नाम लेते हैं हमारा भी बहुत गौरव होता है। उनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन हमारा हाथ में जो है, हम इसमें सेक्रेटेरिएट जो कर रहे हैं उनका नाम पे हम डेडिकेटेड करेंगे। 6 महीना में उसका हम काम शुरुआत कर देंगे। हमारा सर्किट हाउस का बगल में जो पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग है उसमें हम काम शुरू कर देंगे 6 महीने का बाद। तेंजिंग नॉर्वे भवन होगा, पश्चिम बंग सरकार का सेक्रेटेरिएट। इसमें हमारा मंत्री लोग, मिनिस्टर लोग जब भी आएंगे उधर में बैठेंगे, हम भी जब आएंगे हम भी कभी कभी बैठेंगे। नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग दार्जिलिंग में जब हम करेंगे हम उसमें ही करेंगे, तेंजिंग नॉर्वे भवन से करेंगे। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ हमारा पहाड़िया भाई बहन को। बहुत बहुत दिन का उनका एक दिल का एक धड़कन था। मेरे को हिंदी भूल हो सकता है, तो मैं इतना हिंदी नहीं जानती, तो इसी के लिए दिल में धड़कन का मतलब क्या, मेरे को समझा दिल में प्यार था कि प्यार के लिए वो चाहते हैं कुछ पहाड़ के लिए प्यार हो। तो इसका साथ हमारा पहाड़ का जो प्यार मोहब्बत जो है उनको हम थोड़ा बांटने चाहते हैं, इसके लिए हमें किया। इसमें बहुत सारे काम होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, कोऑर्डिनेट भी होगा। हम तो चाहते हैं पहाड़ में ज्यादा टूरिस्ट आए, एक दफे बहुत टूरिस्ट आए, आने वाला दिन भी हम चाहते हैं बहुत सारे आए, बहुत सारे आए। पहाड़ का लड़का लोग, पहाड़ का लड़की लोग, पहाड़ का भाई बहन अच्छा से कामयाबी हो, हम ही चाहते हैं। हम मिरिक में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज कर रहे हैं 27 करोड़ रुपया देके, लेकिन साथ साथ में और एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बना रहा है, जिसमें हम 3000 3500 यूथ को, यंग जनरेशन को, जिसको हम ट्रेनिंग देंगे और नौकरी का माफिक तैयार कर देंगे। कोई ना कोई नौकरी तो उनको मिलेगा, इसी के लिए उसमें कैंपस इंटरव्यू का बात भी रहेगा। तो कि पहाड़ का brothers and sisters, they are very educated and talented and their very hospitality is they are very good। एक बात हो। 2 3 नंबर में पहाड़ के लिए और 8 नया बस हम पश्चिम बंग सरकार का उससे दे रहे हैं, दार्जिलिंग टू मिरिक। ये बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जो मिरिक में जाने जाते हैं, और मिरिक में अभी रहने का इंतजाम तो इतना नहीं है, इसी के लिए मिरिक से पहाड़ में नहीं आ सकता है। तो इसी के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी 8 नया बस जो पहाड़ में चलता है, वैसा सुंदर बस 8 हम इसमें दे रहे हैं। एक बात है कि हम पहाड़ और उत्तरकोंडा में हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारे काम होता है, टेक्निकल काम, उसके लिए कलकत्ता जाने पड़ता है। हम उत्तरकोंडा में जो चीफ इलेक्ट्रिकल जो हमारा ब्रांच ऑफिस है, उसका एक ब्रांच ऑफिस हम उत्तरकोंडा में खुल रहा है। जैसे उत्तरबंग को उसको कलकत्ता में उत्तरबंग থেকে তাদের যদি দৌড়ে যেতে না হয় কলকাতায়, সেজন্য উত্তরবঙ্গে উত্তরকন্যা সেক্রেটারিয়েট করলাম এটা আমরা একটা। আজকে একটা বড় ডিসিশন হয়েছে, সেটা হচ্ছে চন্দননগরে পুলিশ কমিশনারেট করা হচ্ছে। এটাও ক্যাবিনেট অ্যাপ্রুভ করেছে এবং এটা খুব বড় ব্যাপার। বাংলায় আমাদের সরকার আসার পরে আমরা 5টা কমিশনারেট আগেই তৈরি করেছিলাম, একটা আসানসোল, দুর্গাপুর, একটা শিলিগুড়ি,
একটা হয়েছিল হাওড়া, একটা বিধাননগর, আর একটা ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনে। এইবার 6 হলো, 6 নম্বর, এটা আমরা চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট করছি। ফলে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট আলাদা হচ্ছে, আর হুগলি জেলা রুরাল পুলিশ এটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। কারণ চন্দননগরটাকে আমরা যেহেতু ওখানে অনেক টাউনশিপ আছে, অনেক ইন্ডাস্ট্রি আছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউন আছে, সেজন্য এটা করছি। এটাও আজকের মিটিং এ ডিসিশন হয়েছে। আজকের মিটিং আরেকটা খুব বড় ডিসিশন হয়েছে, যেটা আমার মনে হয় পাহাড়বাসীদেরই আমি ডেডিকেট করতে চাই। আজকের এই মিটিংটা খুব বড়। আপনারা জানেন যে আমাদের অনেক আইএএস অফিসার আছে, আইপিএস আছে, সিভিল সার্ভিসে আইএসরা আছে। আমাদের পুলিশে তো প্রমোশন পলিসিটা অনেকটা ইয়াং জেনারেশনকে প্রমোট করে, কিন্তু আইএএস এর ক্ষেত্রে যেটা হয়, আমার এখানে অফিসার কম। 2 হচ্ছে আমার অনেক ইনফ্রাস্ট্রাকচার বেড়েছে। 3 হচ্ছে আমাদের যতটা প্রয়োজন তার থেকে অনেক কম পাই আমরা দিল্লি থেকে। ফলে আমাদের গভর্নমেন্টের কাজ চালানো মুশকিল হয়ে যায়। যে আইএএস অফিসাররা আছেন তারা খুব দক্ষ, তারা খুব ভালো কাজ করেন। সাথে সাথে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল যে ক্যাডার আছে, যেটা হচ্ছে WBCS, ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস, এবং এখানে আমরা একটা তাদের প্রমোট করবার জন্য, তাদের ট্যালেন্ট এবং তাদের প্রমোট করবার জন্য, তাদের কোয়ালিটি পারফরমেন্স, এখন কি সিস্টেম ছিল যে ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে যারা বসতেন বা পাশ করতেন তাদের একটা আইএস প্রমোশন পেতে গেলে 25 বছর 30 বছর লাগতো। কিন্তু এইটা আমরা একটা কমিটি করে দিয়েছি, 1 মাসের মধ্যে তারা দেবে সাবমিট দ্য রিপোর্ট। সেটা হচ্ছে যে আমরা চাই এইসব WBCS যারা সিভিল সার্ভিসের একটা নিউ ওয়েস্ট বেঙ্গল হায়ার সিভিল সার্ভিস আমরা একটা তৈরি করছি। এটা বড় একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস, যাতে 8-10 বছরের মধ্যে, সম্ভবত 8 বছরের মধ্যে WBCS আইএস হয়ে যাবে প্রমোশন পেয়ে। সুতরাং ইটস এ ভেরি মরাল বিগ সাপোর্ট ফর দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস ক্যাডার্স। এবং আমরা মনে করি পুলিশে অলরেডি পুলিশ এটা আমরা চালু করেছি, এবং এটা করলে এটা একটা মডেল হয়ে যাবে দেশে। কারণ আমরা এমনিতেও দিল্লিতে লিখেছি আমাদের বেশি আইএস চাই, আমাদের বেশি করে পাঠানো হোক, কারণ আমাদের জেলা বাড়ছে। ইতিমধ্যে আমরা 3টে জেলা নতুন করেছি, আরো 2-4টে জেলা, আরো 2টো জেলা আমাদের হাতে আছে, নতুন হবে, তারপর আরো 2-3টে জেলা হবে। তো আমার ম্যান পাওয়ার না থাকলে জেলাগুলো আমি চালাবো কি করে? এই যে তারপর ধরুন কত উত্তর কন্যা হচ্ছে, পাহাড়ি অফিস হচ্ছে, এটা ওটা সেটা, তো লোক পাবো কোথা থেকে যদি না হয়? তো সেই জন্য এটা একটা বড় কাজ। মনে রাখবেন আমাদের সরকার পরপর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস অনেকগুলো করেছে। একটা হচ্ছে আমাদের ডিপার্টমেন্ট ছিল অনেকগুলো, আমরা সেখান থেকে কমিয়ে মাত্র 50টাই নিয়ে এসেছি। প্রায় 15টা ডিপার্টমেন্ট আমরা কমিয়ে দিয়েছিলাম, তাই তো? সম্ভবত বাসুদেব বাবু, তাই তো? প্লাস আমরা 95টা প্রায় আমাদের পাবলিক সেক্টর ছিল, সেগুলোকেও আমরা 30টা না 45টা কমিয়েছি, 45টা কমিয়েছি, হ্যাঁ, সেগুলো 45-এ চলে এসেছি। সুতরাং এই যে মার্জার করা হয়েছে, এইগুলো কিন্তু খুব বড় বড় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্ম, যেখানে কারো চাকরি না খেয়ে, কারো কোনো প্রবলেম না ক্রিয়েট করে, তাদের সকলকে একটা জায়গায় নিয়ে এসে তাদের চাকরির ফুল ফ্লেজেড প্রোটেকশন, পে, স্যালারি যা তারা চাকরি করার জন্য পেয়েছিলেন সবকিছু করে করেছে। সুতরাং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস এবং গুড গভর্নেন্সের ক্ষেত্রেও এগুলো কিন্তু খুব বড় বড় সিদ্ধান্ত। সুতরাং আজকে এই সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয়েছে মিটিংয়ে, এবং আজকেও আবার 1717 নিউ পোস্ট অ্যাপ্রুভ করা হলো। প্রতি ক্যাবিনেট মিটিংয়ে আপনারা দেখছেন হাজার হাজার পোস্ট ক্রিয়েট হচ্ছে, অর্থাৎ এমপ্লয়মেন্ট এখন খুব বেশি হচ্ছে, এবং প্রতি ক্যাবিনেট মিটিংয়ে হাজার হাজার পোস্ট ক্রিয়েট হচ্ছে। সেরকম আজকেও প্রায় 18,000 মতো, 1800-এর মতো পোস্ট আজকেও প্রায় ক্রিয়েট হচ্ছে। সুতরাং এইগুলোই আজকে বড় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, এবং আমি সবাইকে আবেদন করব, সবাই ভালো থাকুন, সবাই সুন্দর থাকুন, সবাই শান্তিতে থাকুন। আর প্রতিযোগিতা হোক উন্নয়নমূলক, প্রতিযোগিতা হোক কাজের মধ্যে দিয়ে, প্রতিযোগিতা হোক কে কত মানুষকে ভালোবাসবে তার মধ্যে দিয়ে। আমাদের সাথে কারো কোনো বিরোধ নেই, আমরা কোনো বিরোধ চাইও না। আমরা চাই মানুষ ভালো থাকুক, দার্জিলিং আমার ভালো থাকুক, জঙ্গলমহল ভালো থাকুক, সারা বাংলা ভালো থাকুক, দেশ ভালো থাকুক, সারা বিশ্ব ভালো থাকুক। এই পর্যন্ত এটাই ক্যাবিনেট মিটিং এর আজকে ডিসিশন ছিল, এবং আমাদের এটা দার্জিলিং এর গর্ব। মানুদা একটা মিটিং করেছিলেন যখন সিদ্ধান্ত শঙ্কর রায় ছিলেন, তাও এত কোনোদিন কেউ আসেনি। আমি যেভাবে দার্জিলিং আসি প্রতি মাসে প্রায়, আমি তো মনে হয় মোর দ্যান 100 টাইমস আমি এসেছি, এবং আমার ভালো লাগে, আমি খুব ভালোবাসি, পায়ে হেঁটে কন্ট্যাক্ট করি, আজকেও করেছি, রোজই করি। তো সেই জন্য আজকে আমার গর্ব লাগছে এই কারণে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারটাই পুরো পাহাড়ে এসছে, এটা আমার খুব গর্ব লাগছে। এবং আজকের দিনটা ঐতিহাসিক দিন, লেখা থাকবে ইতিহাসে, স্বর্ণাম হবে। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ, থ্যাঙ্কস ফর ইউর কোঅপারেশন, এবং থ্যাংক ইউ সো মাচ ইনক্লুডিং মাই লোকাল প্লেস।
আর তাদের সাথে রোজ আমাদের দেখা হয় না, বাট থ্যাংক ইউ সো মাচ। এইটাই ছিল আমাদের ক্যাবিনেটের আজকে সিদ্ধান্ত। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আজ মন্ত্রিসভার বৈঠক এবং সেই বৈঠকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যা নেওয়া হয়েছে। ভেবেছি তার হাতে 2 লক্ষ টাকা তুলে দিচ্ছি সরকারের পক্ষ থেকে, যে মারা গিয়েছিল তার পরিবারকে। জ্যোতি, হ্যাঁ, आपका परिवार का बहुत है ना, सामने आ जाइए। এই যে ওনার পরিবারের ধসে মারা গিয়েছিল, তাই 2 লক্ষ টাকা গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে আমরা আসার আগের দিন হয়েছিল। এই আগেও যতগুলো ঘটনা ঘটেছে আমরা গিয়েছি, আমরা গেস্টে যত্ন করি, মানুষকে তো ফেরত আনা যায় না, বাট उनको পরিবার का साथ हमारा सहमत है। আর দুজন এনজিও যারা আছে, যারা এনজিও আছে ভালো আছে, তাদেরও কিছু কিছু সাহায্য করা হচ্ছে। কত করে দিচ্ছি তাদের আমরা? 10,000 ইচ, 14,300 করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, 4টে ওনাদের 4টে চেক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আরো আচ্ছা, একই পরিবারের 2জন এনজিও ছিল, তারা তুলে দেয়। দিদি, চারিদিকে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, রাস্তা ব্লক করছে, কি বলবেন? চারিদিকে নয়, একটা দুটো দিকে, গণতান্ত্রিক অধিকার সবার আছে, করুন না, তাহলে কি যায় আসে? এগুলোকে আপনারা আমার মনে হয় ইগনোর করুন। পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস কখনো কখনো পলিটিক্যাল পার্টিকে করতে হয় যখন তার কাছে কোনো ইস্যু থাকে না। হোয়াট ইজ দ্য ইস্যু? নো ইস্যু। সুতরাং আমি চাই সবাই ভালো থাকুক। দিদি, আমরা যেটা ভেবেছিলাম খুব ইন্টারেস্টিং, যে আজকে হয়তো এখানে একটা অবস্থান ইত্যাদি দেখবো, কিন্তু উল্টোটাই দেখলাম যে প্রচুর মানুষ এসে উন্নয়নের কথা বলছেন এই রাজভবনে। পাহাড়ের মানুষ বেসিক্যালি খুব ভালো করে। पहाड़ का जो जनता है, they are really good, they are excellent, they are very fabulous। हमें ये करना है कि पहाड़ का जनता चाहते हैं पहाड़ में हम लोग ज्यादा आए, पहाड़ का बिजनेस अच्छा से चले, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इधर का भाई बहन सब अच्छा रहे। पहाड़ में जितना तक हम लोग आ सकता है उतना तक ही उसके लिए मंगल है। उन्होंने हम लोग को प्यार करते हैं, हम भी उसको प्यार करते हैं। इसी के लिए कोई अच्छा काम कोई नहीं रुक सकता है, बुरा काम ऑलवेज हम रुक सकते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि कैबिनेट मीटिंग हम करने नहीं देंगे। अरे भाई, किसके लिए कैबिनेट मीटिंग पहाड़ में हो रहा है? तो क्रेडिट का बात है, ये तो कभी कोई गवर्नमेंट किया नहीं। हम तो 34 साल सीपीएम को देखा, एक दफे भी नहीं किया। हम लोग अगर 44 साल बाद में, 45 साल बाद में अगर करते हैं, इसको तो इज्जत देना चाहिए। ये इशू पे विवेक करना नहीं चाहिए, मैं इतना तक समझती हूँ। আপনি তো মিডিকে ক্লিয়ার করে দিয়েছেন নেপালি অপশনাল থাকবে, এরা বলছে ক্যাবিনেট ডিসিশন নিয়ে নিতে হবে। কোনটা? ছাড়ুন তো মশাই, আপনাদের আমি একটা কথা বলি, বাংলা কম্পালসারি করা হয়নি, মিথ্যে রটনা হয়েছে। আর এখন ইস্যু নেই, ওটাও চলে গেছে, কোনো কিছু না। ও নেপালি পড়ুক না, উনি আগে নিজের ছেলে মেয়েদের নেপালি পড়াচ্ছেন কি? नेपाली भाषा के रिकॉग्नाइज किया दिए रिकॉग्निशन। सेकंड, नेपाली लैंग्वेज को जो दरवाजा दिया है वो हमारा गवर्नमेंट दिया है, हम लोग एप्रिएट किया है। अभी पब्लिक सर्विस कमीशन में हमारा नेपाली भाई लोग बहन लोग परीक्षा देता है, एग्जाम देता है, सबसे हाईएस्ट जो ऑफिसर लेता है उधर में। हम काल भी बिजनबाड़ी कॉलेज में नेपाली ऑनर्स और इसमें इंग्लिश ऑनर्स चालू किया है। ऐसा बहुत सारे कर दिया। ये बात ठीक नहीं है। पहाड़ का भाई बहन इंग्लिश पढ़े, हिंदी पढ़े, नेपाली पढ़े, लेप्चा पढ़े, उसका जो मर्जी हो पढ़े। बांग्ला एक सब्जेक्ट है, सीखने के लिए हम भी नेपाली पढ़ते हैं। हम तो आज 4 बोई खरीद करके ले जा रहा है नेपाली भाषा सीखने के लिए। क्या इतराज है? इतराज का बात तो नहीं, वो तो सीबीएसई में नहीं आएगा और वो आईसीएसई में भी नहीं आएगा। पढ़ने के लिए हम भी सीखा, हम संस्कृत थोड़ा समझते, लेकिन हमने पढ़ा, हमारा स्कूल में पढ़ा है, तो हम भी हिंदी पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, बांग्ला पढ़ा और नेपाली संस्कृत पढ़ा। कैसे पढ़ा? तो लोकल जो लैंग्वेज है उसको इम्पोर्टेंट हर तरह रहते हैं। और ये मत समझिए कि हम लोग पहाड़ को कभी कोई डिस्टर्ब करेंगे। जो लोग का पास कोई इशू नहीं रहते वो कभी कभी बर्बादी का इशू करते हैं। ये इशू नहीं है, पहाड़ का जनता जो चाहे वही होगा।